ذرا ہٹکے میں آج ہم ذرا انٹرنیشنل حالات سے بریک لے رہے ہیں، اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں، اور خاص کر کے اس وقت جو توجہ ہے وہ آزاد کشمیر کے حالات و واقعات پر ہے۔ ابھی بریک سے پہلے آپ نے سنا کہ وہاں پہ جو رپورٹس آ رہی ہیں، متضاد اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ کیجولٹیز کہاں ہوئی ہیں، کتنی ہوئی ہیں، کون رسپانسبل ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم جانتے نہیں ہیں، لیکن جو پولیس کہہ رہی ہے، سرکار کہہ رہی ہے، یا دیگر ذرائع سے چیزیں آ رہی ہیں، وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ بریک سے پہلے آپ نے ایک تفصیلی بیان سنا بلاول بھٹو زرداری کا، جس میں ان کی یہ فرسٹریشن عیاں ہے کہ یہ جو حالات ہیں بالکل مشکل ہیں، لیکن انہیں ڈائلاگ کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے ٹیکل کیا جا سکتا ہے اگر سیاسی عمل کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے۔ ان کی یہ بڑی شکایت نظر آتی ہے کہ ہم کیوں یہاں کے حالات کو بائی فورس ٹیکل کر رہے ہیں، جس میں نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کا تو ہم نے آپ کو بیان سنایا، لیکن اگر آپ دیکھیں ہمارے جو دانشور طبقہ ہے، ہمارے جو ایکسپیرینس لوگ ہیں، وہ بھی اس طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ کل جب یہ حالات و واقعات آزاد کشمیر میں یہ تھے، پرائم منسٹر کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا، انہوں نے بہت زیادہ تشویش ظاہر کی آزاد کشمیر کی صورتحال پہ نہیں، بلکہ فرانس اور فرانس اسپین میں جو وائلڈ فائرز پھیل رہی ہیں اس پر ریڈیو پاکستان نے پرائم منسٹر کا ایک بیان شائع کیا، جس پر ہماری سابق سفیر ہیں ملیحہ لودھی صاحبہ، ان کا میں نے ایک کامنٹ دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اگر آپ بولتے تو زیادہ بہتر ہوتا، بجائے اس کے کہ فرانس اور اسپین میں وائلڈ فائرز پہ آپ اظہار افسوس کریں۔ یہ صرف ہمارے پولیٹیکل کلاس کا ایشو نہیں ہے، ہمارے میڈیا کا بھی یہ ایشو ہے۔ مثال کے طور پہ مشاہد حسین سید صاحب جو ہے، آپ سب جانتے ہیں انہیں، ان کا بھی میں نے ایک اوپینین دیکھا جو سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں الیکشن جو ہیں وہ ایک ایسے ماحول میں ہوئے جب بائیکاٹ، بلٹس اور بیلٹس جو ہیں وہ رولنگ پارٹیز کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں، لیکن اصل مسائل کی طرف بات نہیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے بھی ریسٹرینٹ کی طرف زور دیا کہ ہمیں محتاط طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں اس طرح نہیں ایکٹ کرنا چاہیے لائک اے بل ان چائنا شاپ۔ ایک اور ہمارے پولیٹیشین ہیں محمد زبیر صاحب، وہ کسی زمانے میں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے سربراہ بھی تھے۔ ان کا میں نے پھر ایک بیان دیکھا جو میرے سے ریزونیٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں جب ہمارے آزاد کشمیر میں ایسے واقعات ہیں، ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے جو پیمرا کے تحت آتا ہے، اس کی ترجیحات کچھ اور نظر آتی ہیں۔ ہم کس طرح یہ جسٹیفائی کریں گے اپنے لوگوں کو، اپنے عوام کو، کہ ملک کے اندر ایک سچویشن ہے اس پہ ہم بات نہیں کر پا رہے، لیکن ہم آپ کو دور دراز کی خبریں غزہ سے لے کر لبنان اور یمن تک وہ آپ کو ہم پہنچاتے رہیں گے۔ ہم یہاں پہ بیٹھ کے کل پرسوں سے ہم انڈیا میں جو کچھ ہو رہا تھا اس پہ ہم نے کھل کے بات کی، لیکن ہمیں اپنے ملک کے اندر حقائق کی بنیاد پر بات کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ وہاں پہ انٹرنیٹ بند ہے، وہاں سے رپورٹنگ کی صحیح طرح سے اجازت نہیں ہے، کچھ فارمل کچھ انفارمل اس میں ریسٹرکشنز ہیں، تو لوگوں کو صحیح سے پتہ نہیں ہے کہ سچویشن کیا ہے۔ اگر وہاں پہ مثال کے طور پہ یہ بات مانی جائے کہ وہاں پہ شرارت ہو رہی ہے، باہر سے ہو رہی ہے، جیسے خواجہ آصف کا بیان ہم نے سنا، تو وہ حقیقت پتہ کیسے چلے گی؟ صرف گورنمنٹ کے کہنے سے تو لوگ نہیں مان لیں گے نا اس کو، کیونکہ یہی بیانیہ ہم نے پہلے سنا ہے بلوچستان میں اور بھی جگہوں پہ، جب بھی لوگ نکلتے ہیں باہر تو کہا جاتا ہے یہ انڈین ایجنٹ ہیں۔ تو یہ صرف کہنے سے تو ہو نہیں جائے گا، جب تک صحافی آن دا گراؤنڈ نہیں ہوں گے، وہ صحافی جو اپنا آزادانہ پیشہ ورانہ کام کرتے ہیں، حقائق لوگوں تک نہیں پہنچیں گے۔ اور جب قدغنیں لگتی ہیں، سینسرشپ ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم نے بار سوشل بار میڈیا دیکھا ہے ذرا، اور وہ سب پھر سوشل میڈیا ایکٹیو ہوتا ہے۔ بالکل سوشل میڈیا میں ہر طرح کی بات چل رہی ہوتی ہے۔ آج جو میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کو، تو پھر وہی ایک روایتی چیز، انڈین آپریٹڈ اکاؤنٹس جو ہیں وہ چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، یا افغان بیسڈ اکاؤنٹ جو ہیں وہ چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے لوگ جو سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہیں، کتنا بھی گورنمنٹ رکاوٹ ڈال لے، کیا آپ سچ کو دبا سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیشہ یہ بہتر ہوتا ہے کہ سرکار خود آ کے سب سے پہلے بتائے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے۔ اگر غلطی ہوئی ہے، کہیں پہ ایکسیس ہوا ہے، اس کو آپ ایڈمٹ کریں۔ اگر دوسری طرف کا کوئی ایویڈنس ہے اس کو عوام کے سامنے پیش کریں، لیکن بلیک آؤٹ کرنے سے تو کسی کی خدمت نہیں ہوتی۔ ابھی اس پروگرام میں ہم جو بیٹھے ہیں، ہم جو بات کر رہے ہیں، یا ہم نے جو کلپس کرائے ہیں، کوئی بھی یہاں پہ یہ نہیں چاہے گا کہ وہاں پہ فتنہ فساد بڑھے، وہاں پہ وائلنس ہو، وہاں پہ ہلاکتیں ہوں، وہاں پہ معاملات گڑبڑ ہوں، کشمیر کوز کو نقصان پہنچے۔ سب یہ دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح ہمارے پولیٹیشینز بھی کہہ رہے ہیں، یار بلوچستان کی ایکسپیرینس ہمارے سامنے ہے، خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہوا ہے،
कैन वी अफोर्ड अनदर फ्रंट No. जहां पे मारामारी हो रही हो? अगर एक आपका यंग पॉलिटिशियन है, वो भी कह रहा है, दूसरे भी कह रहे हैं, जरा आप बताइएगा और किस किस ने ये बात की है सबने। कि भाई अफवाम तस्लीम से रिस्ट्रेन के साथ, ठंडे दिमाग के साथ बैठ के हर चीज हल होती है ना। आखिर हम मीडिएशन इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं ना ईरान और ट्रम्प के दरमियान, हम क्यों नहीं अपने इन लोगों के साथ बैठ के हम बात कर ये सकते हैं? ये जो हमारा एसओपी है कि जो बाहर निकले नारा लगाए उस पर पहले पाबंदी लगा दो, उसको दहशतगर्द बोल दो, उसको जेलों में डाल दो, उसको उठा दो, कैजुअलिटीज हो जाएं, इससे मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कोई मजबूत नैरेटिव बनता है। दैट शोज के वी आर नॉट विलिंग टू एंगेज। तो अगर ये बात कोई कर रहा है तो कोई भी ऐसी, ये इसमें मुल्क दुश्मनी की बात नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो रियासत के खिलाफ हो या मुल्क के खिलाफ हो। तो जरा आप मुझे बता जी रहे थे कि बिलावल और भी पॉलिटिशियंस नहीं, ने इस देखिए तरह की ये बातें की। तो पूरे पिछले माह जमाते इस्लामी, नईम उर रहमान साहब, मतलब मैं तो कई आपको लंबी लिस्ट इस वक्त सुना सकता हूँ, सलमान अकरम राजा, अली जैदी, हर एक बंदा बोल रहा है इसके ऊपर। मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी के जो नईम उर रहमान साहब हैं, उन दोनों ने पेशकश की है कि सर हम सालिसी करने के लिए तैयार हैं। आई थिंक दे शुड बी लिसन टू। जो आपने बात की ना कि यू नो मतलब खबरें रोकने से या उनको इग्नोर करने से क्या फ़ायदा होगा? अगर आपने कभी किसी छोटे बच्चे के साथ छुपन छुपाई खेली है तो उनका एक बड़ा प्यारा टेक्निक होता है, वो छुपते नहीं है, वो यूं कर लेते हैं। हाँ, कि अगर मैं आपको नहीं देख सकता इसका मतलब है आप मुझे नहीं देख सकते नहीं, और फिर आवाज दी देते मैं कहाँ हूँ। तो ये देखो 4 साल 3 साल 4 साल की उम्र में ये चीजें चल जाती हैं। हाँ, अब अगर मैं 1973 में पैदा हुआ, ओके, अगर इस वक्त 1973 ही होता, 2026 नहीं होता, कई चैनल ना होते, कई बैनुल अक़वामी चैनल ना होते, सोशल मीडिया नाम की कोई चीज़ नहीं ना होती, तो शायद ये स्ट्रैटेजी कामयाब भी हो सकती थी। लेकिन आई थिंक तारीख में और भी मिसालें हैं जहाँ पर ये कामयाब नहीं हुई, राइट? ऑल इज़ वेल, फिर पता लगता है कि चीज़ें नहीं, बहुत ही हाथ से आगे निकल गई थी। तो मतलब डिनायल इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी ना यार। और दूसरी बात और है, जरा मैंने जो मोहम्मद जुबैर साहब की जो मैंने ट्वीट कोट की, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपने सारे चैनलों को PTV2 बना दिया है। अब आप देखिए, ये हम बारहा सुनते हैं ये बात कि अगर आप सबको एक लाठी से आप हाँकेंगे, आप चाहते हैं कि एक हो नैरेटिव पूरे पाकिस्तान में, एक ही ऑफिशियल नैरेटिव हो, उसका क्या नुकसान है? लोगों का एतमाद उठ जाता है। वो कहते हैं यार ये सब जो है तो सब बिकाऊ माल है, ये तो सब जो है वो कोई भी इनमें से प्रोफेशनली फैक्ट बेस्ड बात नहीं करेगा। ठीक है ना? क्या उसका नुकसान क्या है? आपने अपने इस चौथे सुतून को, जो सहाफत को है, आपने तबाह कर दिया ना। अब कोई सच भी बोलना चाहेगा चैनल पे, लोग एतबार ही नहीं करते, बोलते हैं यार ये तो सब लोग नहीं, फिर तो कॉम्प्रोमाइज देखो, हैं, इनमें तो दम फिर तो शाहजेब, फिर वही शैतानी मीडिया ही बचता है ना। हाँ, बस फिर वही, फिर वो जो बाहर बैठे हुए इंतशार हैं, फैलता है, जिसके ऊपर आप AI जो बाहर वीडियोस भी बैठे होंगे, हुए हैं, जिसमें किसी और वो जगह अपने की काम पे वीडियो को लगे। भी पेश किया जाएगा, हम फैक्ट चेक नहीं कर सकते उन्हें क्योंकि आप बात ही नहीं करें। देखिए, अगेन बॉटम लाइन ये है कि हर मसले का हल होता है, कोई मसला नहीं है जिसका कोई हल ना हो, राइट? लेकिन एक तरीके से हल करने की कोशिश करें ना। आई मीन अगेन वही बात कि एक टूल बॉक्स है आपके पास, उसके अंदर प्लास भी है, पाना भी है, पेचकस भी है, लेकिन आपका हाथ जाता है सिर्फ और सिर्फ हथौड़े की तरफ कि बस ठकाक। लेकिन अगर आपने ब्रेन सर्जरी करनी है तो आप कुल्हाड़ी के साथ या आरी के साथ तो नहीं करेंगे ना। उससे तो फिर मज़ीद मसले पैदा होंगे, और जो हो रहे हैं आपके सामने, अगेन आप यही बंदा कह सकता है कि देयर इज़ स्टिल टाइम टू फाइंड अ सोल्यूशन। और जहाँ तक आपने ये जिक्र किया, और अच्छा कि आपने जिक्र किया, मैं भी ये कहना चाह रहा था कि देखिए, हम इधर सालिसी कर रहे हैं, उधर हम अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बहुत अच्छी बातें हैं और बड़ी ज़रूरी बातें हैं। वी शुड बी डूइंग दिस। मैं उन लोगों से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ जो कहते हैं कि नहीं यार, आप क्यों इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो? हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। वी आर नॉट एन आइलैंड, हम दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आपके अपने मुल्क में आग लगी हुई है, अगर वहाँ पर आप मफाहमत और सालिसी के मूड में नहीं हैं, तो ये जो बैनुल अक़वामी जो हमारी कोशिशें हैं, उनका आपको वो फ़ायदा नहीं मिल सकता जो मिलना चाहिए। अब तक हम यौम कश्मीर मनाते रहे हैं ना, हर साल छुट्टी भी होती है, और वहाँ जो कुछ भी होता है हम एक एक ख़बर देते हैं। आज नौबत पता है क्या आ गई है? भारतीय दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल, उन्होंने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया है। वेल, ओके, ऐथे रख वक्फा ले उनको मौका मिल गया ना, मौका दे दिया, मौका दिया। एक वक्फा ले लें।